अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम वइला मदियनाखल फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन कुबुला मा कानू लियुमिनु इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून व इला मदियनाखल फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर इला आखिरिल आयत खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन अल्लमहु कमा क़ाला अलैहि सलातु व तस्लीम। माननीय सन्देह ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी आजकेर এই জলসার माननीय सभापति महाशय श्रद्धेर उलामाए इकराम हुफ्फाजे इकराम एवं आमार ज्ञानी गुणी मानी सम्मानी माननीय श्रोता मंडली पर्दार अंतराले पर्दा नसीब मायेरा एवं बोनेरा आल्लाहर बड़ दया कृपा भालोबासा आमादेर प्रति गोटा विश्वेर प्रति सबाई आल्लाह शुक्र आदाय करे हृदय थेके बोली आलহামদুলিল্লাহ। तारपरे परे विश्व नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सकले बोलुन सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम तिनार प्रति शत कोटी दरूद बर्षित बोलुन आमीन सुम्मा आमीन। सब एकबार दरूद इब्राहिम पाठ करी अल्लाहुम्मा सल्ली आला मौलाना मुहम्मद वाला अली सय्यदना व शफीयना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद। माननीय आमार भाईरा जिनारा बाइरे दाड़िये आछेन अनुरोध करब शीतेर रात्रि बाइरे शीत खाबेन ना भेतरे एत सुंदर व्यवस्थापना करेছে बाबुरा भेतरे एसे बसुन गेटटा छेड़े दिए भेतरे चले आसुन खूब सुंदर व्यवस्थापना करेছে आमादेर भाईरा मेहनत करे गुटी कयेक कथा आलोचना करब आल्लाह आमादेर सकलके जेन आमलेर तौफिक दान करें बोलुन आमीन। देखुन इस्लाम परिष्कार परिच्छन्न सुंदर एवं उदारताय परिपूर्ण इस्लामे बाड़ाबाड़ी नहीं मारामारी नहीं काटाकाटी नहीं झमेला नहीं झंझट। आमादेर किछु देशेर मुसलमान भाई आमरा भाबी जे इस्लाम माने होच्छे नामाज रोजा तस्बीह तेलावत एगुलो हज जाकात एगुलो इस्लाम। इस्लाम किन्तु एगुलो नय। हज किन्तु सबारिर जन्य फरज हय ना हय जार काछे माले निसाब हबे हज फरज हबे से हज करबे। आमार एकटा बक्तव्य आछे कारोर जदि 2 बिघे जमी थाके आर जदि दुटो बेटा थाके तार जदि टाका ना थाके से जदि मने करे आमार बेटारा की करबे जानि ना मोटामुटी आमी 2 बिघे जमी बेचे दिए हजे যাব सेई हज करार थेके ना करा अनेक मंगल। एटा इस्लाम। हज फरज हले तबे हज करते हबे किन्तु नामाज आल्लाह फरज करेছে कम्पालसारि आपनाके पढ़तेই হবে। रोजा आल्लाह फरज करेছে कम्पालसारि आपनाके राखतेই হবে কোনো উপায় নাই। এই কাজগুলো যেগুলো আল্লাহ ফরজ ইবাদত করেছে এগুলো হচ্ছে
আল্লাহর দেওয়া হুকুম, এটা আপনাকে পালন করতে হবে। কিন্তু শুধুমাত্র এই জায়গাতেই ইসলামটা সীমিত নেই। ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ একটা জীবন ব্যবস্থার নাম, যে জীবন ব্যবস্থাটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এবং পৃথিবীর বুকে নিয়ে এলেন। ওই জন্যে কোরআনে কোথাও আল্লাহ তাআলা কোনো জায়গায় এটা বলেননি যে আল্লাহর হাবিব শুধুমাত্র মুসলমানদের নবী না, গোটা বিশ্বের রহমাতুল্লিল আলামিন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। গোটা বিশ্বের জন্য, সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য তিনি ছিলেন একজন পথ প্রদর্শক। প্রত্যেকটা ধর্মের মানুষের জন্য তিনি ছিলেন, এটা নিয়ে পথ প্রদর্শক। এটা আপনারা মাথায় রাখবেন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন, আসার পূর্বে এই পৃথিবীর হাল কেমন ছিল, হালাত, এই সম্পর্কে আপনাদেরকে বোঝাবো। বর্তমানে কি এলো, যারা মনে করছেন কোরআন কি দিয়েছে, এটা শিক্ষিত সমাজের জন্য। কোরআন থেকে আমরা কি পেয়েছি, নবীজির হাদিস থেকে কি পেয়েছি। দেখুন, কোরআনে যে দিকটা চাইবেন, আল্লাহর কসম আমার আল্লাহ সেই দিকটাই বর্ণনা করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সর্বপ্রথম কোরআন তুমি কেমন কিতাব, যদি কোরআনকে প্রশ্ন করে তুমি কেন এলে, আল্লাহ কেন তোমাকে দুনিয়াতে পাঠালো, যদি কোরআনকে প্রশ্ন করেন এ উত্তর কোরআনে কিন্তু দিয়ে দিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আলিফ লাম রা কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাস মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। হে কোরআন, তুমি বলো আমাকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন অন্ধকার জগৎ থেকে মানুষকে আলোর পথটা দেখাবার জন্য। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যারা অন্ধকার জগতে ঢুকে আছে তাদেরকে আলোর পথটা দেখাবার জন্য নবীজির কাছে প্রেরণ করা হলো। তুমি ছিলে কোথায়? ফি লাউহিম মাহফুজ, আমাকে লাহে মাহফুজে রাখা ছিল, আমি সেই জায়গায় সংরক্ষিত ছিলাম। আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করলেন এই উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য আর বিশ্বের কল্যাণের জন্য। কোরআনকে আর পরে জিজ্ঞেস করুন তোমার ওজন কত। আপনাদের বাড়িতে যে কোরআনটা আছে যদি ওজন করেন, হয় 2 কিলো হবে, 1.5 কিলো হবে, নাইলে 2.5 কিলো 3 কিলো হবে। কিন্তু এটা কোরআনের ওজন নয়, এটা ওই কাগজগুলোর ওজন যেটার উপরে কোরআন লেখা আছে। এখন বিশ্বের সব থেকে বড় কোরআন শরীফ তুরস্কেতে আছে। বিশ্বে কয়েক টন ওজন হবে, নাইলে কয়েক কুইন্টল। আমাদের পশ্চিম বাংলায় এক জায়গায় একটা রাজার বাড়িতে, বাদশার বাড়িতে সোনার পানিতে লেখা কোরআন শরীফ রাখা আছে। কিসের পানি বললাম? সোনার পানি। কোথায় জানেন? কোথায় রাখা আছে? হ্যাঁ, রাজার বাড়ি বলছি, কিন্তু কোন জায়গায় দেখার ইচ্ছা আছে আপনাদের? জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, যদি দেখার ইচ্ছা যায় জানুয়ারিতে যাবেন না, অন্যান্য মাসে যাবেন। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারিতে রাখা আছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার যে বাড়িটা আছে ওই বাড়ির মধ্যে কাঁচের ভেতরে কোরআন শরীফটা রাখা আছে, সোনার পানি দিয়ে না। অনেক বড় কোরআন শরীফ। ওটা যদি ওজন করেন 10 কিলো হতে পারে, কিংবা 5 কিলো 7 কিলো হতে পারে। আল্লাহর কসম এগুলো কোরআনের ওজন। কোরআনের ওজন যদি জিজ্ঞেস করেন, কোরআন বলছে আমাকে জিজ্ঞেস করো, আমি বলবো। লাউ আনজালনা হাদাল কুরআন আলা জাবালিল লারাইতাহু খাশিয়াম মুতাসাদ্দিয়াম মিন খাশিয়াতিল্লাহ। হে আমার নবী, এই কোরআনকে যদি পাহাড়ের উপরে অবতীর্ণ করিতাম, আমার কোরআনের ওজনে পাহাড়টা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পাহাড় নিতে পারেনি কোরআনকে। এবং এরপরে চলুন, যারা স্বপ্ন দেখে বসে আছে কোরআনকে মিটানো,
ইসলামকে মিটানোর, তাদের জন্য ছোট্ট একটা বার্তা কোরআন দিয়েছে, ভদ্র বার্তা, মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই। কোরআন বলছে, হে আমার নবী বলে দাও, গোটা পৃথিবীর শক্তি যদি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়, ওয়ালান তাজিদা লিসুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা, কিয়ামত পর্যন্ত আমার কোরআনের একটা জের জবরকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা পৃথিবীর কোন শক্তির নাই। জোরে একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। ফিরাউন চেয়েছিল মুসা নবীকে মিটিয়ে দেব, নিজে মিটে গেছে। নমরুদ চেয়েছিল ইব্রাহিম নবীকে জ্বালিয়ে দেব, আল্লাহর কসম যখন আগুনে নিক্ষেপ করবে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছে। কার কাছে? ইব্রাহিম নবী প্রার্থনা করলেন আল্লাহর কাছে। মুসা নবী তাকে যখন হত্যার প্ল্যান হলো, ফেরাউন বললে এর নসলকে মিটিয়ে দেব, প্রার্থনা করলেন দরিয়ার কিনারায়। কার কাছে? আল্লাহর কাছে। আর আপনি আমি বিপদে পড়লে যাই কার কাছে? বাবার কাছে। কোনো তাবিজে পানি পড়াই যেন ভালো হয়ে যায়, আপনি আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন না, ঠিক কি না? কথা বলেন। আমাদের কাছে বিপদ এলে হুজুরের কাছে হাজির, হুজুর এই বিপদে পড়েছি, কোনো তাবিজ দিয়ে উদ্ধার করতে পারবেন না? হ্যাঁ, আমাকে আজকে একজন ফোন করেছে, বলে আমার বিয়ে হয়েছে হুজুর, কিন্তু বিপদ আছে। কি বিপদ? বউয়ের সঙ্গে মিল নেই, তো তাবিজ পানি পড়াই কি কাজে আসবে না? তাবিজ পানি পড়াই ভালোবাসা হলে, বইয়ে আর স্বামীতে মিল হলে, তো তোর স্ত্রীর সঙ্গে তোর মিল হবে কেন? হুজুরের মিল হয়ে যাবে। কথাটা বুঝতে পারেন? বড় কষ্ট লাগে। আপনারা, আপনার সাধারণ মানুষ, বাস্তব কথা বলছি, আমরা মানুষ না ফেরেশতা? কথা বলেন। মানুষ। আপনাদের বিবি আছে, আল্লাহ আমাদেরকেও বিবি দান করেছে, যৌবন দান করেছে। আচ্ছা, আপনার বিবির সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটি হয়, আমার বিবির সঙ্গে জীবনে হয় না? এটা মিথ্যা কথা। যে হুজুর বলবে সে মিথ্যা বলছে। এই যুগে যে মৌলবি বলবে আমার বউয়ের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয় না, ভুল কথা। একটা জিনিস, বাড়িতে যদি কোনো কাজ করতে যান, বিবিরা পরামর্শ দেয় না, দেয় না, এটা এরকম করো না, এরকম করো, তুমি চুপ করো তো, আমি দেখে নেব। বলেন না? বলেন। এ হুজুরও বলে, আপনিও বলেন। তো একটা জায়গায় আমরা যখন হাঁড়ি থালা রাখি, হাঁড়ি থালা রাখেন না, মায়েরা রাখে না? আচ্ছা, ঠুকাটুকি খায় না? খায় না? ঠুকাটুকি খায়। সেটাকে ম্যানেজ করে রাখতে হয়। এই ম্যানেজের রাস্তাটা সাধারণ লোক জানে না, উলামারা জানে। আমরা জানি ম্যানেজ কি করে করতে হয়। আপনি জানেন ম্যানেজ করতে গেলে তাবিজ লাগে, আর হুজুর জানে ম্যানেজ করতে গেলে তাবিজ লাগে না, হিকমত। এটা পার্থক্য। আপনি জানেন বালা মুসিবত দূর করতে গেলে হুজুরের তাবিজ আর তেল পড়া, পানি পড়ার প্রয়োজন হয়। আর আমরা জানি বালা মুসিবত দূর করতে গেলে আল্লাহর কাছে কাঁদতে হয়। এটাই আপনার আর আমার পার্থক্য, এটাই উলামার আর আপনার পার্থক্য, এটাই ইমামের আর আপনার পার্থক্য। মাথায় রাখবে। আর এক শ্রেণীর মাল তারা ব্যবসা করে খাচ্ছে, আপনার জন্যই ব্যবসাটা চলছে, অন্য জন্যের নয়। আপনার জন্য আমাদের ব্যবসা চলছে। আপনাকে বলে দিই, রাতের বেলায় যদি আপনি বাস স্ট্যান্ড থেকে একা হেঁটে আসেন, ওই সুতিয়া মোড় থেকে যদি গ্রামকে আসেন হেঁটে, ফাঁকা, কেউ নাই, রাত 3টে বাজছে কিংবা 2টো বাজছে, দেখবেন আপনার পায়ের চপ্পলে মনে হবে পেছনে আর কেউ ছুটে আসছে, মনে হয় না? হয় না আওয়াজে? তোমার মাঝে মাঝে তাকান তো। যাদের যাদের নার্ভ কমজোর আছে তারা সকালবেলায় তো হুজুরের কাছে হাজির হবে, পেছনে একজন হাঁটছিল, আমরা বাজার পেয়ে গেছি। আমি খালি চিন্তা করি, আপনি কলকাতা ল্যাবরেটরিতে যান, রক্ত দিয়েও রোগ ধরা পড়ছে না, আবার একটা ল্যাবরেটরিতে রক্ত দিতে হচ্ছে। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? আর আমাদের দেশের কিছু ভণ্ড আছে, জামা মেপে রোগ বলে দিচ্ছে। আমি শুনেন, আমি কারো বিরোধী নয়, কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছি। যারা হাওড়া যান, শিয়ালদা যান, শিয়ালদা স্টেশনে যান, হাওড়া স্টেশনে যান, চট বিছিয়েছে, চট। সকালবেলায় মাথায় সরষের তেল লাগাইছে, দামি তেল কেনার ক্ষমতা নয়, দিয়ে চুলটাকে আঁচুড়ে ছিঁড়া চট বিছিয়ে বসেছে, অ্যাটার্জি খুলে, আর সামনে একটা ফলনামা লাগানো আছে, মোল্লা সাহেব বসে আছে। আমি বলে যাচ্ছি, কেউ যদি ভাগ্যর জন্য হাত পরীক্ষা করে গণককারের কাছে, ঈমান চলে যাবে। ভাগ্যের মালিক সকলে বলুন কে? একমাত্র আল্লাহ।
আপনি যদি মানুষকে মনে করেন এই লোকটা ভাগ্য বলতে পারবে, ওইখানেই আপনার ঈমান নষ্ট হবে। আপনাকে ইস্তেগফার করে কালমা পড়ে ফিরে আসতে হবে, এটা মাথায় রাখবে। হাত থেকে বলছে, বর্ধমান থেকে দুটো লাইন আছে হাওড়া আসার, জানেন কটা? দুটো। কটার ম্যান, যারা মেমারি মানসায় পড়েছে, আমাদের বর্ধমানে পড়াশোনা করেছে, সেই ছাত্ররা জানে। ম্যান লাইন, কড লাইন, বর্ধমান থেকে দুটো লোকাল আসে দুদিকে, একটা মুসাগ্রাম হয়ে কড লাইন, আর মেমারি হয়ে পান্ডুয়া হয়ে ম্যান লাইন, ব্যান্ডেল হয়ে, দুটো লাইন। এই বর্ধমান থেকে, বর্ধমান, ব্যান্ডেল, পান্ডুয়া, মেমারি থেকে ভালো ভালো চাকরিজীবীরা এসে কলকাতায় সকালে চাকরি করতে আসে। আসে না? আসে না? ট্রেনে, লোকালে আসে। আপনাদের এই লাইন থেকে, শিয়ালদা লাইনে, এই বনগা লাইন থেকে কতজন কলকাতা ঢুকে চাকরি করতে? ঢুকে না? সকালবেলায় লোকাল ট্রেনগুলো ভিড়ে ঠাসা। নেমেছে, হাত দেখছে, গিয়ে বললে, বাবা দেখো কি নাম্বারটা, পুরে বিরাট গোলমাল তো। হ্যাঁ, তোমার ভাগ্যর গোলমাল আছে, প্রমোশন আটকে আছে। হ্যাঁ, বিরাট গোলমাল যাচ্ছে। বলে চিন্তা নাই, এই আংটির পাথরটা নিয়ে যাও, তোমার ভাগ্যটা ফিরে যাবে। যে নিচ্ছে সে 50,000 বেতন পায়, যে দিচ্ছে শিরা চটে বসে আছে। একটা পাথর বিক্রি হবে 200 টাকায়, তবে দুটো রুটি আর সবজি খেতে পাবে। কোথায়? কোনো হোটেলে নয়, গঙ্গার ধারে, হাওড়া স্টেশনে, রোডের ওই পাটটায়, গঙ্গার ধারে ঠেলার উপরে রুটি আর সবজি বিক্রি করছে 30 টাকায়। 4টা রুটি আর সবজি বিক্রি করছে, সেটা খেতে পাবে। কষ্টটা কোথায় বলে দিই, কিন্তু একবারও বলতে পারছে না এই ভাগ্যের আংটিটা তোর গলায় পড়েলে কাল থেকে মমতা খালার পাশে থাকবি, তুই কেন ছিঁড়া চটে বসে আছিস? কথাটা বুঝতে পারছেন না? যে ভাগ্যের আংটি দিচ্ছে সে ছিঁড়া চটে বসে, যে নিচ্ছে সে গিয়ে এসি অফিসে বসবে। তাহলে ভাগ্যটা কার খারাপ, এটা আপনারা বিচার করুন। আমি যেটা বোঝাতে চাইছিলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, গোটা পৃথিবীর কন্ট্রোল কিন্তু আল্লাহর হাতে। তার কয়েকটা দলিল, যারা নামাজ পড়েন না তারা শুনেন। আল্লাহর কসম করে বলছি, কোরআনে আছে, তুমি সিজদা করো আর না করো, তোমরা আমার কাছে মাথা নত করো আর না করো, হে আমার নবী বলে দাও। কোরআনে বললেন, পৃথিবীর সবাই, সমস্ত মানুষ, ইচ্ছাই হোক কিংবা অনিচ্ছায়, তোমাদের ছায়াগুলো সবসময় আমাকে সিজদা করছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তুমি দাঁড়িয়ে থাকো, তোমার ছায়া আল্লাহর কাছে সিজদায় পড়ে আছে। আমার মুসলমান ভাই, আজকে মুসলমান ব্যর্থ কোথায় হয়েছে? আপনি কোথায় ব্যর্থ হয়েছেন জানেন? আপনার বালা মুসিবত এলে আপনি আল্লাহকে পুকারেন। এই জন্য বললাম, উলামা আজ থেকে নিয়ত করুন, আলেমদের সংস্পর্শে আসবো। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। আপনি বিপদে পড়বেন, আমরা আছি, ফোন করুন, ম্যানেজ করে দেব। কিভাবে ম্যানেজ বলে, ম্যানেজটা আমরা করবো আপনাদিকে। আপনার পারিবারিক ঝামেলা, অশান্তি শুনেলেন, এই ইলম না থাকার কারণে, আলেমদের টাচে না থাকার কারণে হাজারো বিপদ কি দাঁড়াচ্ছে জানেন? সাধারণ লোক, সাধারণ যুবক, দিনই কালচার না থাকার কারণে ঝামেলা হচ্ছে, বউকে 3 তালাক মেরে দিচ্ছে, দিয়ে বিপদ। ঠিক বললাম না? বলবো। এরপর মেয়ের পরিবার, ছেলের পরিবার, এরা দেখছে এটা যদি বলে দিই, প্রকাশ করে দিই, তো ছেলে মেয়ের আর ভাত খাওয়ানো যাবে না। ওই জন্য অনেকজন লুকিয়ে তাদেরকে জিনায় লিপ্ত করে রেখে দিয়েছে, তারা জিনায় লিপ্ত হয়েছে। একজন আমাকে ফোন করেছে, একজন ভদ্র মহিলা, আমার বায়ান শুনে নম্বর পেয়েছে, ইউটিউবে ফোন করেছে, হুজুর আমার সন্তান আমার বৌমাকে তালাক মেরে দিয়েছে। এমন কেন? একটা চর মারতে পারলো না বলে রেগে দিয়েছে। এমন চুমু খেয়ে কে তালাক দেয়? ভালোবেসে কেউ বউকে তালাক দেয়? দেই তো রেগি, ওই জন্য তো তালাক দেওয়া নিষেধ। আপনারা এটা জানেন? যদি ঝগড়া হলে বউকে তালাক দিতে হয়, তাহলে মৌলবীরা দিত না, আমরা দিতাম না? আমরা কেন পিছিয়ে থাকি? অপরাধ করেছে, ঝগড়া হবে, বাপের ঘর চলে 3 দিন থাকবে, 4 দিন থাকবে, 1 সপ্তাহ থাকবে, আবার ফোনে কথা হবে,
মিল মহব্বত হবে, কিংবা গিয়ে আপনি শ্বশুর শাশুড়ির কাছে আচ্ছা আমারই ভুল হয়েছে চলো ম্যানেজ হয়ে গেল। কেন আপনি এই রাস্তা কেন ইখতিয়ার করছেন? আপনার কাছে পরিপূর্ণ দ্বীনের জ্ঞান নেই, আপনি ইসলামী কালচারে নেই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আসার পূর্বে মানুষের হালতটা যেটা ছিল পরিপূর্ণ জীবজন্তু জানোয়ারের। আপনাদেরকে পার্থক্য বুঝিয়ে দিই। আজকে আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনি কে, আমি আমার মায়ের নাম বলবো না বাপের? বাবা বাপের। আমি যদি আপনাদের কেউকে জিজ্ঞেস করি তুমি তোমার নাম কি, তুমি কে, তো তার আব্বা যদি মারা যায় তাও বলবে আমি মৃত অমুকের ছেলে, ঠিক কিনা? এটা আমাদের ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নয়, এটা পৃথিবীর সংস্কৃতি, পৃথিবীর আদর্শ। আল্লাহ তাআলা মানুষের পরিচয় দিয়েছেন বাপের দ্বারা। মানুষের পরিচয় কার দ্বারা দিয়েছেন? বাপের দ্বারা। আর জানোয়ারের পরিচয় দিয়েছেন আল্লাহ মায়ের দ্বারা। খুব ডিপলি ভাববেন এটা। আপনি দেখুন পাড়ায় ছাগলের ছানা হলে পাঁটার ছানা বলে না, ছাগলের বলে, ছাগলের বলেন না, ছাগলের বাচ্চা। গায়ের বাচ্চা হলে আপনি ষাঁড়ের বাচ্চা বলেন না, গায়ের বাচ্চা বলেন, তাই না? আর যদি বাচ্চা হয় তো বলবে আরে ইয়াসিনের মেয়ে হয়েছে, বলে না, বলে না? না আমার বইয়ের নাম নিয়ে বলে ওর ছেলে হয়েছে। বইয়ের নাম লাই না, যার বেটা হয়, কি বুঝলেন? জন্ম নিল স্ত্রীর পেট থেকে, আর চায়ের দোকানে বলে আলা তুই বাপের বেটা হয়ে গেলি, বলে না, বলে না? তুই বাপের বেটা, বেটার বাপ হলি, বেটা হলো তোর। আচ্ছা স্ত্রীর পেট থেকে জন্ম নিচ্ছে, কিন্তু বাপকে বলে তোর ছেলে জন্ম নিয়েছে শুনলাম, দূর, ওর বইয়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছে। কেন বলা হচ্ছে? আল্লাহর কসম আল্লাহ পরিচয় দিয়েছে বাপের দ্বারা। কেন শুনেলেন? আমাদের সমাজে আমরা সবাই জানি আমাদের বাপ কটা, কথা বলেন, আমাদের বাপ কটা? আমার ভাই শুনেলেন? আপনারা বাইরে কথা বলুন না, বাইরে বাইরে যান, কথা বলুন। আমার মুসলমান ভাই, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষের যে পরিচয়টা ঘটিয়েছেন ওটা বাপের দ্বারা ঘটিয়েছেন। জানোয়ারের পরিচয় আল্লাহ ঘটিয়েছেন, ওটা হচ্ছে মায়ের দ্বারা। কেন? একটা গাই যখন মাঠে চড়তে যায়, যখন মাঠে থাকে, এক পাল গরু থাকে, সেখানে যদি তিনটে ষাঁড় থাকে, তিনজনাই তার সাথে মিলামিশা করতে পারে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পেটে কার বীর্য থেকে বাচ্চা হয়েছে এটা আমার আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আল্লাহ তাদের পরিচয়ই ঘটিয়েছে তাদের মায়ের দ্বারা, বাপের দ্বারা নয়। আমার মুসলমান ভাই, আল্লাহ আপনার পরিচয় দিয়েছেন বাপের দ্বারা। শুনেলেন? এই সওয়াল দাঁড়িয়েছে আজকে নয়, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর জামানায়, তিনার জামানায় একদল মেয়ে, মায়েরা ভালো করে শুনবেন, এটা মায়েদের জন্য, একদল মহিলা এসে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন যে একটা পুরুষ 4টা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারে, কিন্তু একটা মেয়ে কেন দুটো একের অধিক স্বামী রাখতে পারে না? এই প্রশ্ন যখন করেন, ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ পেরেশান হলেন আর বললেন কালকে এসো তোমরা, আমি উত্তর দেব। তিনি এত পেরেশান, এর উত্তর কোথায় পাবেন? সেই যুগে টেকনোলজি নাই, এখন তো টেকনোলজির যুগ, ঠিক কিনা? কথা বলে, যদি বাচ্চা নিয়ে ঝামেলা হয় বলবে রক্ত পরীক্ষা করো, ধরা পড়ে যাবে এটা তোমার বাচ্চা কিনা, ঠিক না? ভুল বলল? ঠিক। এখন টেকনোলজির যুগ, তখন কিন্তু টেকনোলজির যুগ ছিল না। হাজরাতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ বাড়িতে খানা খেতে বসে পেরেশান। তিনার মেয়ে জিজ্ঞেস করছে, আব্বা আপনি এত পেরেশানির হালতে, আপনাকে মনে হচ্ছে আপনি টেনশনে আছেন, খানা খাচ্ছেন। বললে হ্যাঁ আমি একটা টেনশনে আছি। কিসের? আমার কাছে মহিলারা একটা প্রশ্ন ছুড়েছে, আমি উত্তর দিতে পারিনি। কি প্রশ্ন? এই প্রশ্ন। তার মেয়ে বললে কালকে আমার কাছে পাঠা, আমি উত্তর দেব। তারপরের দিন মহিলারা এলো, মহিলাদিকে পাঠানো হলো ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মেয়ের কাছে। তিনি বললেন এক কাজ করো, সবাই একটা করে বাটি নাও, বাটি নিয়ে নিজের নিজের স্থান থেকে দূর বার করে নিয়ে এসো।
সবাই দুধ বার করেছে, একটা পাত্রের মধ্যে সমস্ত দুধগুলো ঢেলে দিলেন আর বললেন তোমরা এরপর এক কাজ করো, নিজের নিজের দুধগুলো বার করে দাও। তারা পেরেশান। তিনারা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহর মেয়েকে বললে এই দুধগুলো তো মিক্স হয়ে গেছে, এগুলো বার করবো কি করে? বলে বুকামি, যদি একটা নারীর দুটো স্বামী হয়, তিনটা হয়, শুনে রেখে দাও তোমাদের পেটে বাচ্চা জন্ম নেয়, এই বাচ্চাটা কার এটা নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। ওই জন্য সেই টেকনোলজি ছিল না, সেই যুগে ফতোয়া জোগাড় করলেন যে একটা স্ত্রীর কখনো দুটো স্বামী হতে পারে না, আর একটা স্বামীর দুটো স্ত্রী হলে এই যদি প্রথমটার সঙ্গে মিলামিশা করে যে বাচ্চাটা হবে এরই বাচ্চা, দ্বিতীয়র সঙ্গে মিলামিশা করলে যে বাচ্চা হবে এরই বাচ্চা হবে, এতে কোনো সন্দেহ থাকবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই যুগটা টেকনোলজির যুগ ছিল না, আজকে টেকনোলজির যুগ। ওই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শুনেলেন, আজকে যারা পশ্চিমী দুনিয়াকে ফলো করতে চাইছেন, ভারতের মানুষ থেকে বলছি, শুধু মুসলিম নয়, হিন্দু মুসলিম যারাই আছেন, আমার বায়ান দলিত আদিবাসী যারাই শুনছেন, যারা পশ্চিমী দুনিয়াকে ফলো করতে চাইছেন, তাদের টেকনোলজি, তাদের সব কিছু শুনেলেন। আমেরিকার পার্লামেন্টে, লন্ডনের পার্লামেন্টে, আর্জেন্টিনার পার্লামেন্টে, ব্রাজিলের পার্লামেন্টে, চাইনার পার্লামেন্টে পাস হয়ে গেছে। এরপর থেকে আমাদের দেশে মানুষ তার মায়ের পরিচয়ে বাঁচবে, তার মানে তার মা জিনা করবে, ব্যভিচার করবে, যে বাচ্চা জন্ম নিবে বাপের পরিচয় লাগবে না, মায়ের পরিচয়, তার মানে হারাম আওলাদরাও স্বীকৃতি পাবে। আমাদের ভারতের সংস্কৃতির বাইরে এটা আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কাল কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত আল্লাহর কসম করে বলছি, গোটা পৃথিবী যদি এই কানুন চালু করে যে মায়ের পরিচয়, ইসলামে কিন্তু স্বীকৃতি এটা কিয়ামত পর্যন্ত পাবেন না। আমি মারা যাব, আমাদের উলামারা আমরা চলে যাব, আমাদের উত্তরসূরি তৈরি হচ্ছে মাদ্রাসায়, তারা প্রতিবাদ করবে। আমাদের উত্তরসূরি আপনারা আছেন, আমার যুবকরা, আল্লাহ তোমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিবে প্রতিবাদ করার জন্যে। এটা ইসলামে কখনো জায়েজ হবে না, এটা কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত হারাম থাকবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়াতে আসার পূর্বে মানুষের অবস্থা ছিল, দেখবেন আমরা গায়ে পাললে আমাদের মনে মনে হয় যে আমার গায়ের বাছুরটা যেন ভালো হয়। ওই জন্যে ঘোষরা যারা গাই পালে, আমাদের দেশে যে মুসলমানরা গাই পালে, ভালো ভালো ষাঁড়ের কাছে আবাদ করতে নিয়ে যায়, যাই না যাই না, যেন একটা হাট্টো কাট্টো একদম দাস্তমান বাছুর হয়, যেন গাই হলে যেন এরকমই গাই হয়, সেরকম ভালো ষাঁড়ের কাছে নিয়ে যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সম্পর্কে একটা দামি কথা শুনেলেন, তিনি উম্মি ছিলেন, দুনিয়াতে কারোর কাছে নবীজি লেখাপড়া শিখেননি। আজকে আমি যে স্টেজে এসে বসেছি, আমি মাদ্রাসায় পড়েছি, স্কুলে পড়েছি, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়েছি, তারপরে এই জায়গায় বসেছি। ইনাদিকে যে জায়গাটা দিয়েছেন ইমামকে, আপনি আগে খোঁজ নিয়েছেন এই ইমামটাকে রাখবো, ইমামটা আলেম হাফেজ কিনা, ঠিক কিনা বলুন। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি দুনিয়াতে কারোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি, আল্লাহর কসম, আর গোটা দুনিয়া নবীজির জন্য কলম ধরে নবীজির প্রশংসায় কিতাব লিখতে আছেন, এখনো কিতাব লিখছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে লোকটার জন্য এত কিতাব লেখা হলো, সেই লোকটা দুনিয়াতে কারো কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেননি। যদি মনে করেন তার মানে কি নবীজি মূর্খ ছিল, নাউজুবিল্লাহ, এই ধরনের ধারণাই কেউ আনবেন না, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ নবী শুধু নয়, আল্লাহ যতগুলো নবী পয়গম্বর পাঠিয়েছেন, এদের শিক্ষাগুরু দুনিয়াতে কেউ ছিল না, এদের শিক্ষাগুরু আমার আল্লাহ নিজে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নিজের গায়বী মাদাদের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। নবীজি অর্থনীতিবিদ ছিলেন, নবীজি বৈজ্ঞানিক ছিলেন, নবীজি সায়েন্টিস্ট ছিলেন, নবীজি সমাজবিদ ছিলেন, নবীজি পরিবারবিদ ছিলেন। চারিদিকে দুনিয়ার জ্ঞান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আল্লাহ দান করেছিলেন, এত জ্ঞানী ছিলেন। শুধু তাই নয়, 70টা পুরুষের সমান শক্তি আল্লাহ তাআলা নবীজিকে দিয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জৈবনু দিয়েছিলেন 70টা পুরুষের সমান, এবং তার সাথে সাথে আর কি দিয়েছিলেন জানেন? নবীজিকে শক্তিও দিয়েছিলেন 70টা পুরুষের সমান। এখন শক্তি তো দূরের কথা, কেউ কি যদি
গ্রামের নেতা বানিয়ে দেয় তো গ্রামের উপরে সে ছড়ি ঘুরাতে চায়, ঠিক কিনা কথা বলে? আমাকে যদি বলেন আপনাকে পশ্চিম বাংলায় একটা এমপি পদ দেবো, তো আমি আমার পাওয়ারের ইস্তেমাল করতে চাই। আল্লাহর কসম, নবীজিকে আল্লাহ তাআলা 70টা পুরুষের সমান শক্তি দিয়েছিলেন। নিজের পুরো 63 বছরের জীবন দশায় নবীজি কারুর ওপরে এতটুকু, হাতের দ্বারা তো দূরের কথা, জুবানের দ্বারা কেউ কি কষ্ট দেয়নি? জোরে বলুন সুবহান। আজকে আপনার কাছে ইসলাম পৌঁছেছে তো আল্লাহর কসম করে বলছি, নবীজির আখলাক চরিত্রের দ্বারা ইসলাম পৃথিবীতে ছড়িয়েছে। ব্যবহারের দ্বারা, তলোয়ারের দ্বারা নবীজি ইসলাম প্রচার করেননি। যদি তলোয়ারের দ্বারা ইসলাম প্রচার করত, কোরআনে আছে ইসলামটা মক্কা মদিনাতেই মিটে যেত। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজান কলব লানফাসু মিন হাওলিক। হে আমার নবী, আমি তোমার হৃদয়টাকে নরম আর কোমল করেছিলাম বলে কেউ কোনোদিন তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যায়নি। যেই এসছে কলমা পড়ে বাড়ি ফিরে গেছে। হযরতে উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তলোয়ার নিয়ে বেরিয়েছিলেন নবীজির গর্দন নিতে। আল্লাহর কসম, নবীজির কদম মুবারকে তলোয়ার রেখে কলমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, নবীজিকে বললেন, ও আল্লাহর নবী, আল্লাহ আমাকে কবুল করেছেন, আজকে আমি কালমা পড়ে মুসলমান হয়েছি। আমার নবী বিশ্ব নবী বললেন, হে উমর, আমি আল্লাহর কাছে একদিন দুদিন নয় 40 রাত জেগে কেঁদেছি। আল্লাহ আবু জাহেল নাইলে উমর দুজনের মধ্যে একজনকে ঈমান দান করো। আল্লাহ আমার দোয়াকে কবুল করেছেন এবং তোমাকে ঈমান দান করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার যুবক ভাই যিনারা জলসা দিচ্ছেন, তিনাদিকে বলবো, শুধু জলসাটাই করলে হবে না, সব ভালো কাজে আপনাদিকে থাকতে হবে। হযরত উমর যেদিনে কলমা পড়েছেন, মক্কায় তলোয়ার তুলে বলল, আজ থেকে প্রকাশ্যে নামাজ হবে। ইসলাম এগিয়ে গেল। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কেউ যদি নিজের বিবিকে বিধবা করতে চায়, ছেলেকে এতিম করতে চায়, আমাদের নামাজে তারা বাধা দিবে। সেই দিন থেকেই রিওয়ায়েতে আছে, হাদিসে, প্রকাশ্যে নামাজ শুরু হলো মক্কা মদিনায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই দিন থেকে প্রকাশ্যে নামাজ। যেদিনে উমর তলোয়ার তুলে গর্জন দিয়েছিল কলমা পড়ার পরে। আমার যুবক ভাইয়েরা, প্রত্যেকটা সেবামূলক কাজ, ভালো কাজে তোমরা থাকো। আমাদের মুসলমান কেন পিছিয়ে জানেন? দ্বীনি ইলম আমাদের মধ্যে, আমরা সব করছি। আমরা খালি জেনেছি এটাই যে মৌলবীদের ভাষণ শুনেছে, মৌলবি করতে হবে, আলেম করতে হবে, মাদ্রাসায় পড়াতে হবে। কে বলল আপনাকে? আপনাকে আমি বলে যাই, হাফেজ করার পরে সেই ছেলেটাকে ইমামতি করতে হবে, এটা কোনো ইসলামের শর্ত নয়। কথাটা বুঝতে পেরেছেন না পারেন? এক তবকার আলেম মেহনত করছে, শুনেলেন। আমাদের মতো কিছু হুজুর যারা জলসায় আপনাদিকে দিনের কথা শোনাচ্ছে, এটা এক তবকার আলেম আছে না? না, সবাই কিন্তু বক্তা নয়। এই পশ্চিম বাংলায় যতগুলো বক্তা আছে, 100টা বক্তার মধ্যে 90টা বক্তাকে কিতাব পড়াবে এরকম বহু আলেম মাদ্রাসায় বসে কিতাব পড়াচ্ছে। এটা অনেকের জানা। বড় বড় হাদিসের কিতাব পড়াচ্ছে, তাদের জুতো বোয়াবার যোগ্যতা 90টা বক্তার নাই। আমি ইয়াসিন আমারও নাই, আমি এটা বলে গেলাম। তারা কিতাব পড়াচ্ছে। এক তবকার আলেম মেহনত করছে মাইকে স্টেজে এসে সমাজের প্রতি। এক তবকার আলেম মেহনত করছেন মাদ্রাসায় ছাত্র তৈরি করাতে। এক তবকার আলেম তারা দাওয়াতের মেহনতে জুড়ে আছে। এইভাবে আলেমদের মেহনত চলছে। তা মানে এটা নয় আপনার ছেলে হাফেজ হওয়ার পরে তাকে মাদ্রাসা মসজিদে থাকতে হবে। এই মাইন্ডটাকে আপনারা পাল্টান। কেন? আপনার বলি, ছেলের বয়স 7 বছর, আপনার দেখা গেল ছেলেটার ব্রেন খুব ভালো, তাকে আপনি মাদ্রাসায় নিয়ে যান, আমাদের কাছে নিয়ে এলে 2.5 বছর 3 বছরে হাফিজে কোরআন হবে। ঠিক কিনা? জিজ্ঞেস করুন। 2.5 থেকে 3 বছরে। আচ্ছা, 3 বছরে যদি পাকাপুক্ত হাফেজ হয়, 7 আর 3 কত বাবা?
10 বছর বয়সে সেই ছেলেটা হলো পাকাপোক্ত হাফেজ। তারপরে তাকে কোনো ভালো স্কুলে দেন, কনভেন্টে দেন, সেই ছেলেটা যখন ডাক্তার হবে বেঈমান হবে না, সেই ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ার হবে বেঈমান হবে না, সেই ছেলেটা প্রফেসর হবে চোর হবে না, সেই ছেলেটা চাকরি নিলে ঘুষ নিয়ে চাকরি নেবে। আজকে বড় কষ্ট লাগে না? অনেকজন জাস্টিস গাঙ্গুলিকে গালি দিচ্ছে। কে? হাইকোর্টের জজ। যারা গালি দিচ্ছেন তারা নাহক পথে আছেন। আমি তো সুলুট করব যিনি চাকরিগুলো হাইকোর্টের জজ বাতিল করেছেন, যারা ঘুষ নিয়ে চাকরি করেছে। ইসলামী শরীয়ত জানো? তুমি তোমার মুফতিকে জিজ্ঞেস করেছো, ঘুষ নেওয়াটাও ইসলামে হারাম আর ঘুষ দেওয়াটাও হারাম। তুমি ঘুষ দিয়ে তোমার যোগ্যতায় চাকরি নিলে না, ঘুষ দিয়ে চাকরি নিতে গেলে তুমি আল্লাহকে জবাব দিতে পারবে? তুমি একজনের হক মারছ, যে যোগ্যপূর্ণ ছেলেটা চাকরি পেত তার হক মেরে তুমি চুরি করে চাকরি নিয়েছো, তোমার ইনকামটা হারাম। যারা চুরি করে ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়ে যতদিন ইনকাম করেছে ওই টাকাটা তুমি হারাম ইনকাম করেছো, ধোঁকা দিয়ে ইনকাম করেছো। এই সরকারের টাকাটা সরকারের বাপের নয়, এই ভারতের প্রত্যেকটা নাগরিকের টাকা, প্রত্যেকটা মানুষের হক আছে। আর তুমি জনসাধারণের হক মেরে খেলে শরীয়তে আছে আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে পার হতে পারবে, জবাব লাগবে। ওই জন্য ইসলামটা আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার ছেলেকে শুনেলেন, আমার মুসলমান ভাই 24 পরগনা শুনে যান, যারা মনে করছেন ইসলামের দুশ্মন কারা। ইসলামের এই ভারতবর্ষে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সব থেকে বড় দুশ্মন যারা দাঁড়িয়ে আছে সব মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে, একটাও অমুসলিম ভাইদের ঘরে। যদি বলেন কেমন করে, তসলিমা নাসরিনের থেকে বড় দুশ্মন কেউ আছে? তসলিমা নাসরিন হিন্দু ঘরে জন্ম নিয়েছে না মুসলিম ঘরে? বাবা, মুসলমান ঘরে। জাস্টিস ইনায়েতুল্লাহ মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে। ওয়াসিম রিজভী মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে। তারেক ফতেহি পাকিস্তানে বাড়ি, মুসলমান ঘরে জন্ম নিয়েছে। আল্লাহর নবীর দুশ্মন, রাসূলের দুশ্মন, আল্লাহর দুশ্মন, কোরআনের দুশ্মন। এখন একটা নতুন মালের আবিষ্কার হয়েছে, তার নাম হচ্ছে আসাদ নূর। ফেসবুকে দেখতে পাবেন, বিরাট ভাইরাল। সেই ছেলেটা প্রতিনিয়ত আল্লাহ বিরোধী কথা বলছে। জানেন কত খারাপ কথা বলেছে? নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্য জিনাখোর বলেছে, নাউজুবিল্লাহ বলে, মন থেকে বলেন নাউজুবিল্লাহ। ইমানকে মজবুত করে বুকটা ফেটে যায়। এই ছেলেটা যে ভাষা ইউজ করেছে, যদি ইসলামী রাষ্ট্র থাকে ওকে হত্যা করার হুকুম আছে, শরীয়ত মার্ডার করে দেওয়ার, গর্দন নেওয়ার হুকুম আছে। এই ছেলেটা যদি বাংলাদেশে থাকতো, বাংলাদেশে সরকারের উচিত ছিল একে হত্যা করে দেওয়া। কেন? এটা শরীয়ত, যেখানে ইসলামী হুকুমত আছে। কেউ যদি আল্লাহ বিরোধী কাজ করে, রাসূল বিরোধী কাজ করে, কোরআন বিরোধী কথা বলে, তাকে হত্যা করার হুকুম ইসলামের শরীয়তে আছে। আপনি কাকে দুশ্মন বলছেন? ওই জন্য আল্লামা ইকবাল বলেছেন, ইস ঘর কো আগ লাগি ঘর কে চিরাগ। মুসলমান, তোমরা নিজেদের ঘরে নিজের আগুন ধরিয়েছো, কেউ কি গালি দিও? আপনি কাকে গালি দিচ্ছেন? আপনার ভুল হচ্ছে, আপনি নিজের ঘর সামলান। কেন এরা এই জায়গায় পৌঁছালো? এদের মা বাবা হচ্ছে অপরাধী। আপনার সন্তান স্কুলে যাবে, যখন সময় পেয়েছে সারাদিনে 10 মিনিটের লেগে মসজিদে মক্তবে পাঠিয়েছেন, পাঠাননি। যে ছেলেদের পরীক্ষা হয়ে গেল স্কুলে, ওই ছেলেগুলোকে আশেপাশে যত মাদ্রাসা আছে গিয়ে হেড মোল্লার সাথে কথা বলে, আমার ছেলেটাকে 10 দিন রাখেন, ছুটি আছে স্কুলে 15 দিন, ডিসেম্বরটা ছুটি আছে, জানুয়ারিতে স্কুল খুলবে, যখন ভর্তি হবে এই 20 দিন রেখে দেন। 20 দিনে জিজ্ঞেস করুন, ছেলেটা কোরআন শিখে যাবে। 20 দিনে ওই ছেলেটা উর্দু পড়া শিখে যাবে, হারাম হালাল বুঝে যাবে। তসলিমা নাসরিন যেখানে সেখানে পড়াশোনা করেনি, আমেরিকায় পড়াশোনা করেছে, লন্ডনে পড়াশোনা করেছে। সালমান রুশদি লন্ডনে পড়াশোনা করেছে, বহুত বড় কলেজে পড়াশোনা করেছে, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে, কিন্তু কোনো মূল্য হলো না। কিয়ামতের দিনে এদের জন্য জাহান্নাম ছাড়ার কোনো রাস্তাই নাই। তারেক ফতেহি মারা গেছে, এর লেগে দোয়া করা যাবে না। তসলিমা নাসরিন মারা গেলে
এর জানাজাও পড়া যাবে না, এদের জন্য দোয়াও করা যাবে না। কোন মুমিন ব্যক্তি যদি এদের জন্য দোয়া করে আর এদের জানাজার নামাজ পড়ায়, আল্লাহর কাছে কঠোর হিসেব দিতে হবে কিয়ামতের দিনে। কোরআনে আল্লাহ নিষেধ করে দিয়েছেন একদম স্পষ্ট ভাবে, কোরআনে নিষেধ আছে। এদের লেগে না দোয়া করতে পাবে, না এদের জন্য জানাজা আছে, না এদের জন্য দাফন কাফন। দাফন কাফন তো মুমিনের জন্য হয়, জানাজা তো মুমিনের জন্য হয়। এরা তো আল্লাহ দ্রোহী, কোরআনের বিরোধী, রাসূলের দ্রোহী করেছে। এদের জন্য কোনোদিন জানাজা পড়া যাবে না। আমার মুসলমান ভাই, আমি অনুরোধ করে যাব, আপনারা অবশ্যই নিজেদের ছেলেদিকে দ্বীনি শিক্ষা দিবেন। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। আজকে কষ্টের বিষয় ওইগুলোই আমাদের জন্য, যে আমরা বুঝি না যে দ্বীনি শিক্ষার দ্বারা কি হবে, ঈমান মজবুত হবে। আপনার ছেলে আলেম হয়েছে, তা আপনার ছেলেকে কে বললো মসজিদে থাকতে হবে? আল্লাহ যদি তাকে কিতাবী সালাহিয়াত দেয়, কোনো মাদ্রাসার খিদমত করবে। যদি বড় লোক সম্পদশালী হয়, বিনা পয়সায় খিদমত করবে, কোনো অসুবিধা নাই। হাওড়া জেলায় আছে আমার একজন সাথী বন্ধু, অন্তরের মানুষ, মুফতি মুমতাজ সাহেব, একটা মাদ্রাসার সেক্রেটারি, 1 পয়সা বেতন লাই নাই। বড় লোকের ছেলে, ধনীর ছেলে, মুফতি, বেতন লাই নাই। আল্লাহ মাল দিয়েছে, পয়সা লাই না মাদ্রাসাতে। তো এরকম যদি আপনি ধনী হন, আপনার ছেলে বেতন নিবে না, ফ্রি খিদমত করবে। আর তা না হলে আলেম হওয়ার পরে ব্যবসা করবে, কোনো অসুবিধা নাই। বাপের ব্যবসা আছে, ব্যবসা দেখবে, ভাঁটা আছে, বাপের ভাঁটা দেখবে, ওয়াজাকাতা ঠিক থাকবে, ঈমান ঠিক থাকবে। এই ছেলেটা ব্যবসা করতে গেলে চুরি করবে না, লোককে ধোঁকা দিবে না, প্রতারণা করবে না। আজকে বড় কষ্ট লাগে, যতগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত জিনিস আছে, হারাম জিনিস আছে, সব জিনিসে মুসলমান ডুবে আছে। ঠিক বললাম না ভুল বললাম বাবা? আপনি দেখুন, চুরি মুসলমান ঢুকে আছে, মিথ্যা কথা মুসলমান বলে, গাঁজা মুসলমান খায়, মদ মুসলমান পান করে, আপনার জিনা মুসলমান করছে, লটারি মুসলমান কাটছে। লটারি কাটে না? কাটে না? কাটে প্রচুর, আমাদের দেশেও আছে। লটারি কাটছে, সুদ খাচ্ছে। যেমন আপনাকে বলে দিই, আপনাদের এখানে মসজিদ আছে, আপনি ইমাম সাহেব? জি মাশাআল্লাহ। আচ্ছা, মদ খেয়ে যদি কেউ মসজিদে ঢুকে, বাধা দিবেন না? দিবেন? বাধা দেবেন? সে ঢুকতে পাবে না। গাঁজা কেউ ঢুকতে পাবে না। দুঃখটা কোথায় জানেন? কিন্তু মদ কেউ ঢুকতে পাবে না, গাঁজা কেউ ঢুকতে পাবে না। সুদ খেয়ে ফার্স্ট কাতারে আমাদের দেশের লোক নামাজ পড়তে পারে। ঠিক বললাম না? এটা কিন্তু খুব খারাপ। যদি বলেন হুজুর সুদ কি খুব খারাপ, শুনেলেন হাদিসে 1 টাকা যদি কেউ সুদ খায়, নিজের মায়ের সঙ্গে 70 বার ব্যভিচার করার সমান পাপ হবে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। যদি বলেন সুদকে কি আল্লাহ স্পষ্ট হারাম বলেছে, আল্লাহর কসম কোন বক্রতা আল্লাহ কোরআনে রাখেনি, কোন রকমই। আল্লাহ কোরআনে বললেন ওয়াহাল্লাল্লাহুল বাইয়া ওয়া হাররামার রিবা, আমি তোমাদের জন্য সুদকে হারাম করেছি আর ব্যবসাকে হালাল করেছি, ব্যবসা করে খাও। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সারা দিন সুটিয়া বাজারে সবজি বিক্রি করলেন, 6 টাকা ইনকাম করলেন হালাল, 1000 টাকা ইনকাম করেছেন। সেই টাকা থেকে আপনি খাবেন, আপনার পরিবারকে খাওয়াবেন, হালাল খাওয়াবেন। যদি কোনো কাজ না থাকে, সকালে উঠে সুটিয়া বাজারে চায়ের দোকানে পা তুলে বসলেন, 5 লাখ টাকা সুদের উপরে ছড়ানো আছে। সকাল হলে 5000 পকেটে আসছে, 5000 টাকা পকেটে ভরলেন। খাসির মাংস খান আর মুরগির মাংস খান, আমি ইয়াসিন বলে গেলাম, আল্লাহর কসম টাকাটা হারাম, খাবারটা হারাম, সন্তানের মুখে তুমি হারাম খাবার তুলে, তোমার ইবাদত কবুল হবে না। বুখারী শরীফের হাদিস, যারা হারাম খায় তাদের দোয়াকে আল্লাহ কবুল করবেন। তুমি সুদ খাওয়ার মসজিদে গিয়ে জুম্মার দিনে বলছো আল্লাহ রোগ বালা মুসিবত দূর করে দাও, দূর পাগল। যেমন আমাদের দেশের লোক ভাগ্য পরীক্ষা করে, কিসের জন্য? লটারি কাটে। আমার যদি ভাগ্যে 1 কোটি পড়ে যায়, এই বাংলাদেশের একটা চাচার দোয়া দেখেছেন আপনারা মোবাইলে? দোয়া করছে, আল্লাহ গো জীবনে অনেক পাপ কাজ করেছি, আল্লাহ একটা খালি লটারির টিকিট কাটছে, আল্লাহ 1 কোটি তুমি ফেলে দিও, আর জীবনে মসজিদে ঢুকবো না। এটা দোয়া। হারাম কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চায়।
যারা হারাম কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চায় তার থেকে বড় পাপী নেমক হারাম পৃথিবীতে কেউ নাই। হারাম কাজের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া যাবে না, আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে হালাল জিনিসের জন্য। দোয়া করবেন, যদি বলেন আমার বরকত কি করে হবে, আল্লাহর কাছে টাকা সম্পদ নয়, সকলে বলুন রুজির মালিক কে, আরো জোরে বলুন কে? রুজির মালিক যদি আল্লাহ হয়, আল্লাহর কাছে দোয়া একটাই করবেন, আল্লাহ গো মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইজ্জতের রুজি দান করো। এই দোয়া করবেন। টাকা সম্পদ, যার টাকা বেশি আছে সে মনে হয় সব থেকে বেশি ভালো মন্দ খায়, তাই তো? আপনাদেরকে বলে দিই, আমাদের সমাজে সব থেকে বেতন কম কার? কথা বলে না? ইমামে। আপনাদের ইমাম সাহেব আপনার বেতন কত? হাসছেন, বলুন বলুন, বলা যাবে না? আচ্ছা বলতে হবে না, আপনাদেরকে বলুন। ইমাম সাহেব ভাইজান বলছে বলবো না, কি বুঝলেন? তার মানে বোঝা যাচ্ছে মাল কমই আছে, কি বুঝলেন? যাই হোক, আপনাদেরকে বাস্তব কথা বলছি। এই আপনি পালা খান তো? পালা খাবার দেয় তো? খাবার দেয়, দেন দেন না? দেন না? ইমাম সাহেবরা পালা খায়, শুধু আপনাদের গ্রামে, আমার গ্রামেও আছে পালা, আমার এলাকাতেও আছে, কি বুঝলেন? আজকে আমার সাথে আমার পরে যিনি বায়ান করবেন আমাদেরই ছাত্র, আবার আমার শ্বশুর গ্রামের ইমাম, খুব ভালো কথা রাখে। তো ওকে ডাক্তারে খেতে নিষেধ করে দিচ্ছে। ডাক্তারে বলে যে আর কিছু খাবে না, শুধু শাকসবজি খাবে। কেন? এই ইমামদের শরীরগুলো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না, খেয়ে খেয়ে। সব থেকে কম বেতন আমাদের, সব থেকে দস্তরখানের ভালো খাবারটা আল্লাহ আমাদেরকে জুটায়। যদি বলেন হাদিস শুনান, আমার নবী বিশ্ব নবী বললেন, বুখারী শরীফের রওয়ায়েতে আছে, যারা আল্লাহর রাস্তায় দিনের পথে থাকবে আল্লাহ তাদেরকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইজ্জতের রুজি দান করবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মুসলমান ভাই, একটা কথা মাথায় রাখবেন, যারা মনে করছেন ভারতের সব থেকে ধনী কে জানেন? কে? আম্বানি, জিও কোম্পানির মালিক আম্বানি হচ্ছে সব থেকে ধনী। আরে এখানে বাইরে চিল্লাচ্ছে কে? এত চিল্লাচ্ছেন কেন? আমার ভাই, সব থেকে ধনী হচ্ছে আম্বানি। আচ্ছা, মুকেশ আম্বানি জিও কোম্পানির মালিক, ও সোনার মুরগি খায় নাকি? কথা বলে না? সোনার মুরগি খেলে মালটা বাঁচবে না, মরে যাবে? মরে যাবে। সোনার মুরগি খাওয়া যায় না, সাজিয়ে রাখা যায়। সোনার ছাগল সাজিয়ে রাখা যাবে, খাওয়া যাবে না। খেতে হবে আপনাকে ন্যাচারালি, আমরা যেটা খাচ্ছি সেটাই। রুজির মালিক আল্লাহ, এটা আপনি বিশ্বাস রাখুন। আল্লাহ তাআলা পাঁচটা জিনিসকে গোপন করলেন পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে। কটা বললাম? পাঁচটা। এক নম্বর, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআ ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়ব ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম ওয়া মা তাদরি নাফসুম মাযা তাকসিবু গাদা। ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআ, কিয়ামত কবে হবে আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জায়গাটা, এই কথাটা নবী রাসূলদের কাছ থেকেও গোপন রাখলেন। আল্লাহর হাবিবকে বেঈমান কাফেররা যতবার প্রশ্ন করেছে, এক জায়গায় প্রশ্ন হয়েছে, ইয়াসআলু আইয়ানা ইয়াউমুল কিয়ামা, হে নবী আপনি উত্তর দেন। কারা? বেঈমান কাফেররা। কিয়ামত সম্পর্কে মানুষকে এত ভীত কঙ্কিত করছেন, তাহলে কিয়ামতটা কবে হবে? নবীজির কাছে উত্তর আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হে আমার নবী, এখানে কিন্তু আল্লাহ তারিখ বলেননি। কোরআনে যতবার নবীজি কিয়ামতের, জাহান্নাম জান্নাতের কথা বলেছেন, খালি আলামতগুলো বলেছেন, এক জায়গাতেও তারিখ ফিট করেননি। আমাদের দেশে দেখেছিলেন, বাংলাদেশে একটা বক্তা রমজান মাসে বয়ান করে দিলে, আমার ভাইয়েরা মায়েরা বোনেরা, হাদিসে কোরআনের সঙ্গে মিশে গেছে, সব মিল পাওয়া যাচ্ছে। 15ই রমজান শুক্রবার পড়েছে, অর্থাৎ সেই দিনে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। সবাই ভয়ে মরছে, আল্লাহ কি হবে। 13ই রমজান থেকে আমার কাছে ফোন আসছে, হুজুর 15ই রমজান কি হবে? তুই মরবি, এখন থেকে মর। কি বলবো? আচ্ছা বলুন, পৃথিবীটা ধ্বংস হয়েছে না আছে? আছে। 2012 সাল, তখন তো মোবাইলে ছিল না। 2012 সালে এইসব ইউটিউব ছিল না। মুর্শিদাবাদের মাটিতে আমি জলসা করেছিলাম, রেজিনগর বলে এক জায়গায়। কি জানে,
একজন লন্ডনের পপ বৈজ্ঞানিক 2012 সালে পেপার আর বেতারে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন 72 ঘন্টার মধ্যে পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলেছিলাম সে 72 কেজি গাঁজা খেয়ে বলেছে, এমনি বলে। আচ্ছা পৃথিবীটা আছে না ধ্বংস হয়ে গেল? আমি খালি সেই মালটাকে খুঁজে পাচ্ছি, তাকে কেউ মারলে না যে এখনো ধ্বংস হলো না। আল্লাহর কসম করে বলছি, এটার জন্য কোরআন হচ্ছে সত্য কিতাব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বললেন আমি গোপন করেছি, ইন্নাল্লাহা ইনদাহু ইলমুস সাআহ, কিয়ামত কবে হবে আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। ওয়া ইউনাজ্জিলুল গায়ব ওয়া ইয়ালামু মা ফিল আরহাম, মায়ের গর্ভে বেটা আছে না বেটি, বিকলাঙ্গ না কালো, বুড়া আছে না ভালো আছে, অন্ধ আছে না বধির আছে, আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। মুসলমান ভাইরা শুনেলেন, আপনি কলকাতায় গেছেন, বিবির পেটে বাচ্চা আছে, ডাক্তার দেখাতে, ডাক্তার বলল আপনার ছেলের হাতটা একটু বেঁকা আছে, তা না হলে ছেলের কানটা নেই, ছেলের কানটা মুড়ানো আছে। আপনাকে ডাক্তার পরামর্শ দিলে এই ছেলেটা বিকলাঙ্গ ছেলে, একে তোমরা ইনজেকশন দিয়ে ধ্বংস করে দাও, নষ্ট করে দাও। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন শিরকের পরে সব থেকে বড় পাপ যেটা আছে আল্লাহর কাছে, সেটা হচ্ছে নিজের পেটের আওলাদকে কতল করা। কোরআন নিষেধ করেছে, ওয়ালা তাকতুলু আওলাদাকুম খাশিয়াতা ইমলাক নাহনু নারযুকুহুম ওয়া ইয়্যাকুম। হে আমার নবী বলে দাও, দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা আওলাদকে কতল করো না। কেন? মানুষ চাই পৃথিবীতে হেলানেওয়ালা জাত আমি আল্লাহ। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। রুজি আমি আল্লাহ দান করি। যদি এটা যাদের বিশ্বাস নাই, সকালবেলায় কলকাতা নিউ টাউনে যাবেন, বাদুরিয়া বাজারে যাবেন, হাবড়া বাজারে যাবেন, সকালবেলায় উঠে ফজরের পরে 100টা বড় লোক আন্ডার প্যান্ট পরে ছুটছে। কি হলো ভাই? বলে শয়সু বয়কার কি সুগা। ডাক্তারে বলেছে 3.5 কিলোমিটার ছোটগা। এত বড় ফদ্দ, সুগারের রিপোর্ট কত? 430 সুগার। ডাক্তারকে বলছে স্যার কি কি খাবো? সকালবেলায় উঠে 1 কাপ বিনা চিনির লাল চা খাবি। স্যার আর কি? সাদা চিড়ে ভাজা খাবি, সুগার ফ্রি বিস্কুট খাবি। স্যার একটা দেশি মুরগি ডিম সিদ্ধ বলে ছুয়া চলবে। বলে তাই? বলে হ্যাঁ। তারপরে দুপুরে? বলে দুপুর বেলায় 1 কাপ মাপা চালের ভাত খাবি, মেপে 1 কাপ চালের ভাত যতটা হবে। স্যার গরুর মাংস বলে ছুতে পাবি না, খাসি বলে ধারে পাশে যাবি না, মুরগি বলে স্বপ্নে ভাববি না। কি খাবো স্যার? বলে খালি করেলা ভাজি খাবো আর ভুন্ডি সিদ্ধ খাবো। এটা হচ্ছে তাদের 430 বলার কোটিপতির, সকাল থেকে লাখ টাকা গুনছে, কোটি টাকা গুনছে। আমি আল্লাহ রুজি না মাপলে রুজি পাবে না। বাদুরিয়া বাজারে রিস্কা চালায়, ভ্যান চালায়, গাড়িটা লোড করে দিয়ে গেছে, বলে 1 প্লেট কাবাব, ভুনার কিমার বিরিয়ানি মুচুড়ে খেয়ে আবার ভ্যান নিয়ে চলে গেল। আল্লাহ বলে যা পাবি সব চাল। আর একে বললে মেপে খাবি, মরে যাবি খেলে। কি বুঝলেন? হাফ হাফ করবি। অনেকজনা কলকাতায় দেখেন না, সকালবেলায় যদি ধর্মতলায় যান, আর আপনার ওই ইডেন গার্ডেনের পাশে সকালবেলায় অনেকজন বড় লোকরা নিজের বউকে পর্যন্ত গেঞ্জি পুড়িয়ে ছুটাচ্ছে, বলে তাড়াতাড়ি ছোট খেপি মরে যাবি না। কি বুঝলেন? বউ দিকেও, বউ আর চলতে পারছে না, চল 3 কিলোমিটার খেপি, নাহলে তোর সুগার হয়ে মরে যাবি। আল্লাহ বলে ভয় দেখিলে কত। কোরআন খুলেলেন, আমি গল্প করতে আসিনি। হযরতে জাকারিয়া বলছেন কোরআনে, মারিয়াম, সূরা মারিয়ামে আছে ওয়াজকুর ফিল কিতাবি মারিয়াম ইদিন তাবারাত মিন আহলিহা মাকানান শারকিয়্যা। এই মাসটা কোন মাস চলছে বলুন? ডিসেম্বর মাস চলছে। ডিসেম্বরের আজকে 17 তারিখ। 25শে ডিসেম্বর ক্রিসমাস পালন হয় আমাদের দেশে। আজকে ভারতের যে সমস্ত হিন্দু ভাইরা আর মুসলমান ভাইরা আমার বয়ান শুনছেন, শুনেলেন না, হিন্দু ধর্মের সংস্কৃতি হচ্ছে 25শে ডিসেম্বর, না মুসলিম সমাজের যুবকদের জন্য 25শে ডিসেম্বর। এটা ভারতের সংস্কৃতি নয়, এটা ইহুদি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি। আজকে তোমরা নিজেদের ধর্ম থেকে পরের ধর্মকে তুমি বেশি ভালোবাসতে লেগেছো। কলকাতায় যাবেন, মা বাপকে বলছে, মাকে, বেটা বেটি আজকে ক্রিসমাস, বিকাল বেলায় কলকাতা ঘুরতে যাব। আবে কবরে কেলানি ছাড়া কিছু খাবি না। আমার কাছে শুনে যা, এটা তোমাদের নয়,
পহেলা জানুয়ারি আমাদের বাঙালিরা ফিস্টি করতে ভালোবাসে, ঠিক বললাম না? হ্যাঁ, আমি গ্রামটার নাম জানি না, আমার বর্ধমানে দেখবেন দুদিকে দুটো নদী গেছে বর্ধমান জেলার। কটা বললাম? দুদিকে দুটো নদী। একদিকে আছে বীরভূম আর বর্ধমানের মধ্যেখানে অজয় নদী। আপনারা পড়েছেন অজয় নদী বান ডেকেছে, ঘর বাড়ি সব তলিয়ে গেছে, পড়েননি? ছোটবেলায় পড়েছি। ওই নদীটা আমার বর্ধমানের ডান দিকে, আর বাঁ দিকে আছে দামোদর নদ। দুটো নদী। একটা নদীতে মুসলমানদের এক পরিবার তার বাচ্চা কাচ্চাকে নিয়ে ফিস্ট করতে গেছে জানুয়ারি মাসে, ডিজে বাজিয়ে আর গান বাজিয়ে ফিস্ট করছে। গোসল করতে গিয়ে তার যুবতী মেয়েটা ডুবে মারা গেল। দুঃখের বিষয়, আমি তো দোয়া দেবো আল্লাহ তার মেয়েকে জান্নাতি করুন, বলুন আমিন। কিন্তু আমার মুসলমান ভাই, তুমি বাবা হয়ে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবে? কোরআনে আছে গায়রিল মাগযুবি আলাইহিম ওয়ালাদ দাল্লিন। মাগযুব মানে ইহুদি আর দাল্লিন মানে নাসারা। এই দুটো দলই পদভ্রষ্ট, এদের অনুসারী যারা হবে তারাও পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। এই ঈসা নবীর মা যখন ঈসা নবী পেটে ছিল, কোরআনে আছে হযরতে মারিয়াম নিজেকে পূর্ব দিকে এক ঘরের মধ্যে বন্দী করে নিল। সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পাবে না, সেখানে খাবার দাবার কিছুই নেই। হযরতে জাকারিয়া রিওয়ায়েতে বলছেন, কোরআনে আছে, আমি যখন মারিয়ামের ঘরকে লক্ষ্য করলাম, তার কাছে যে খাঞ্চা, ও খাঞ্চা দুনিয়াতে কোনোদিন দেখিনি। জান্নাত থেকে খাবার আল্লাহ পাঠিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মারিয়ামকে জিজ্ঞেস করছেন, قال يا مريم أنى لك هذا। ওগো মরিয়ম, এই সমস্ত ভালো মন্দ আখরোট, মুনাক্কা, কাজু, কিশমিশ, পেস্তা, বাদাম কোথা থেকে পাচ্ছ? তোমরা কোথা থেকে পেলে? এই ভালো মন্দ খাবার তোমার কাছে এলো কোথা থেকে? হযরতে মারিয়াম উত্তর দিলেন, قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب। আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন, বেশুমার রিজক দান করেন। কোথা থেকে দেবো, কেমন করে দেবো, আমি আল্লাহ ছাড়া পৃথিবীর কেউ জানে না। সুবহানাল্লাহ। আমার 7-8 বছর আগে বজবজ এলাকায় জলসা ছিল, তো বিরাট ধনির বাড়িতে জলসা। কি বললেন, বাড়ি সেরকম। তো আমাকে বললে, আমি গিয়ে চাপলাম। 11টায় জলসা শেষ করলাম, বলে হুজুর চলেন খাবেন। আমার তো বাড়িতে ঢুকে মাথা খারাপ। ডাইনিং টেবিলে মিনিমাম 50 জন বসে খাবে। আমি ঢুকলাম, বসলাম, আমার পাশে হাজী সাহেব বসেছে, বয়স্ক বাবাজি, আর আমার ড্রাইভার আছে, ম্যানেজার আছে, হাজী সাহেবের 2-4 জন ম্যানেজার আছে, লোক আছে, ইমাম সাহেব আছে, মুয়াজ্জিন আছে। আমরা বসেছি। টেবিলে কি কি আছে জানেন? চিকেন তন্দুরি, খাসির বিরিয়ানি, और भापा इलिश, और गोलदा चिंगड़ी, और कबाब, शामी कबाब, टिक्का कबाब। বললাম যে চালা কত খাবি খা, আল্লাহ দিয়েছে বরকত। তো আমার পাশে হাজী সাহেব ছিল, তো হাজী সাহেবকে আমি বললাম একটা চিকেন তন্দুরি দিই। বলে আমার একদম চলবে না। তাই নাকি? খাসির বিরিয়ানি বলে ছোঁয়া চলবে না, কাবাব বলে একদম এগুলো খাই না। কি খাবেন আপনি? বলে আমার আলাদা আসছে। আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, আল্লাহ তাহলে হাজী সাহেবের স্পেশাল কিছু আসছে, পাশে যখন আছি একটু পাবো, এটা আমার মনের নিয়ম। তারপরে দেখছি হাজী সাহেবের কর্মচারী আসছে, প্লেটটার দাম 2100 টাকা, চাইনার ব্র্যান্ডেড কাজের প্লেট। বাটিটার দাম 1250 টাকা। প্লেটে আছে দুটো পোড়া রুটি, আর বাটিতে আছে করেলা ভাজি। হিসেবে এটা আপনার বলে, হ্যাঁ আমাকে ডাক্তার নিষেধ করে দিয়েছে। আহা, রুজির মালিক আল্লাহ, টেবিল আপনার, বাড়ি আপনার, টাকা আপনার, রুজি মেপেছে আল্লাহ কর্মচারীর, ইমামের। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনি অনুভব করতে পারবেন না, কোটি টাকার মালিক তো আপনি হবেন। ওই জন্য আল্লাহ যাদেরকে সম্পদ দিয়েছে, সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে টাকার নয়, আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইজ্জতের রুজি দান করো। শুনেলেন, যারা গরিব মানুষ আছেন, যাদের কাছে পয়সা নেই, রোজ আনেন রোজ খান, তারা এই হাদিসটা শুনে যান, মনে আর দুঃখ রাখবেন না। নামাজ কিন্তু ছাড়বেন না, তাকওয়া পরহেজগারি অর্জন করুন, হালাল পথে চলুন। আল্লাহর কসম, শুনেলেন
আমার নবী বিশ্ব নবী বললেন, বুখারী শরীফের রিওয়ায়াতে আছে, একজন মালদার পরিষ্কার মুত্তাকির থেকে, একজন গরিব মানুষ মুমিন ব্যক্তি একজন বড় লোক মুমিনের থেকে 500 বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 500 বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। কেন? আল্লাহকে বলবেন, আল্লাহ রোজ এনেছি, রোজ খেয়েছি, শেষ হয়ে গেছে, হিসেব লাগবে না, হিসেব শেষ। যার কাছে করোড়ো টাকা আছে, আল্লাহর কসম এক একটা টাকার হিসেব আমার আল্লাহ নিবেন, ছাড়বেন না। ওই জন্যে রুজির মালিক আল্লাহ, এটা মন থেকে বিশ্বাস রাখুন। লটারি কাটার যদি প্রয়োজন পড়ে, 20,000 রোজগার করো, তোমার মনে হচ্ছে বরকত নাই, লটারির টিকিট কাটতে হবে, তোমার ইমামকে 5,000 দাও, তাকে কটা লটারি টিকিট কাটা দরকার? তুমি একবার কি ভেবে দেখেছো যে আমার ইমামকে কটা লটারির টিকিট কাটা দরকার? আমার যদি 20,000-এ বরকত না হয়, তোমার বরকত না হওয়ার কারণ তোমার বিবি পরিষ্কার নয়, তোমার বাড়িতে কোরআনের তেলাওয়াত নেই, তোমার বাড়িতে নামাজ নেই, তোমার বাড়িতে নবীজির আদর্শ না থাকার কারণে তোমার বরকত নেই। তা না হলে 2,500 বেতনে ইমামের কি করে বরকত হয়? 3,000 বেতনে ইমামের কি করে চলে? ওই জন্য ইখলাসের উপরে টিকে থাকার কারণে। আরে আমরা গেলে লোকে বলে, হুজুর জামাটা কোথায় কিনেছেন ছিটটা? আরে তুই যে দোকানে কিনেছিস আমি ওখানে কিনেছি। খালি তাকওয়ার কারণে, ইখলাসের কারণে এই জামাটা মূল্যবান হয়ে গেছে। শুনেলেন, জিনিস জায়গায় গিয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়, কোনো জিনিস তার জায়গায়। আমি গত বছরে, এই বছরেও গিয়েছিলাম, গত বছরে হায়দ্রাবাদে জলসা ছিল, আমি গিয়েছিলাম, আর মুফতি আব্দুল কাইয়ুম সাহেব আপনাদের 24 পরগনা থেকে 2 জন ছিল, উনি আমার বাবাজি, উনিও গিয়েছিলেন, এক বিছানায় শুয়েছিলাম। তো আমি জলসা শেষ করলাম রাত্রি 11টায়, তারপরে শেষ হয়ে গেল। তো আমার গ্রামের অনেক ছেলে সোনার ব্যবসা করে, তো আমাকে নিয়ে গেল 4 মিনারে, কিছু সব জুস ফুস এসব বিক্রি হচ্ছে, তো আমি ফালুদা খেলাম স্পেশাল। তারপরে দেখলাম একজন ঘড়ি ঢেলে বিক্রি করছে ঠেলায়, অনেকগুলো ঘড়ি ঢালা আছে। আমার একটা ঘড়ি পছন্দ হলো, মানে কিতনা রুপিয়া कीमत है? বললে হাজরাত 200 রুপিয়া, মানে 150 में आएगा, বলে ले लीजिए। শেষ টাইম ছিল, আমি ধরে ঘড়িটা হাতে পড়ে নিলাম, 150 টাকা মিটিয়ে দিলাম। আমি তারপর দিন প্লেনে নেমে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে জলসায় গিয়েছি, একবারই ফারাক্কার কাছে জলসায়। তো আমি স্টেজে চেপেছি, অনেক শ্রোতা, প্রচুর হাজার হাজার। আমি বললাম, আমার ভাইয়েরা, আমার এই ঘড়িটার দাম কত হতে পারে? একজন বলল 7,500, একজন বলল 3,000, একজন বলল 1,500, একজন বলল 1,700, একজন বললে 750। যতজন বলেছে সবাই ঠিক বলেছে। যদি বলেন হুজুর সবারটা ঠিক কি করে? যে 3,000 বলেছে সে মনে মনে ভাবছে ইয়াসিন সাহেবের হাতে আছে, মানে এরকম বক্তা, তাহলে তার মানে ঘড়িটার দাম 3,000-ই হবে। যে 7,000 বলেছে সে মনে মনে ভেবেছে এই বক্তার হাতে ঘড়ি আছে, মানে এটা 7,000-ই দাম হবে। আমি লাস্টে বললাম, বাবা, জায়গায় এসে মানুষের এই ঘড়িটায় একটা গরিবের ছেলে পড়ে থাকলে, কিংবা কোনো পাড়ার একটা গরিবের ছেলে পড়লে বলতো, দূর 80 টাকায় কিনেছিস, ঠিক না ভুল? ওই 80 টাকার ঘড়িটা ইয়াসিনের হাতে চাপিয়ে দেন, ব্র্যান্ড হয়ে যাবে, তখন ওই 80 টাকার ঘড়িটা 80,000 টাকা দাম হয়ে যাবে। কষ্ট এটাই, রাস্তায় আপনাদেরকে ইমানদার চিনিয়ে দিচ্ছি এটার দ্বারা। এইটা আমি গল্প বলিনি, মুমিন চিনতে পারবেন এখান থেকে। আমরা মুমিন চিনতে পারিনি, ইমানদার চিনতে পারিনি। রাস্তায় যদি পাড়ার একটা ছেলে ছিঁড়া প্যান্ট পরে যায়, চায়ের দোকানে 10 জন সুকিয়া বাজারে বসে থাকলে কি বলবে? ও গরিবের ছেলে আমাদের পাড়ার, বলবে না? বলবে। ওই ছিঁড়া প্যান্টটাই কালকে শাহরুখ খানকে পরিয়ে দেন, লোকে বলবে দারুণ ডিজাইন, তবে বলবে না? বলবে না? খালি লোকটা পাল্টে গেল, প্যান্টটা একই রইল, প্যান্টটা দামি হয়ে গেল, বললে ব্র্যান্ডেড মাল। ওই প্যান্টটাই যদি গরিবকে পরিয়ে দেন, ওটা হয়ে গেল গরিব। আজকে বড় কষ্ট লাগে, আমাদের সমাজের লোক সুদ খেয়ে বড় লোক হয়েছে, লোকের মেরে নিয়ে বড় লোক হয়েছে, পয়সা আছে, একে মসজিদের মতওয়াল্লিয়া সেক্রেটারি করে দেয়। এটাই হচ্ছে সমাজের পরিবর্তন। আমরা দেখি না, এই লোকটার পয়সা না থাকতে পারে, রিক্সা চালাতে পারে, লোকটা ইমানদার, কারোর 1 টাকা মেরে খায় না, এই লোকটা 5 ওয়াক্তের নামাজি, এই লোকটা দিনদার, এই লোকটাই একমাত্র যোগ্যতা রাখে
কিসের মতোয়াল্লি হবার, মসজিদের সেক্রেটারি হওয়ার। কিন্তু এখন সুদ খেয়ে বড়লোক হতে পারলেও মসজিদের সেক্রেটারি হতে পারা যায়, খালি টাকা থাকলে ব্র্যান্ড হয়ে যায়। আমরা এটাই পরিবর্তন করতে পারিনি। আমার নবী, বিশ্ব নবী জানাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে দিই, এই ইয়াসিন যদি খাঞ্চায় বসে শুনেলেন, আমাকে নয়, যে কোনো মৌলবীকে, যে কোনো জ্ঞানী লোকের পরীক্ষা করবেন কিসের দ্বারা জানেন? ইয়াসিন যদি দস্তরখানে বসে, আমার কাছে যদি 5 জন বসে থাকে, আমি যদি তাদেরকে খাবার লেগে দস্তরখানে তাদের হাত টানা জুড়তে পারি, জানবেন ইয়াসিন, কোরআন হাদিসের জ্ঞান ইয়াসিনের মধ্যে। যদি বলেন কেন? আমার নবী, বিশ্ব নবী মসজিদে নববীতে নিজের হুজরাখানায় দস্তরখানে বসেছে। নবীজির পাশে যারা আছে তারা সব মালদার সাহাবী, সব বড় লোক। হযরতে শোয়েবা, লুতবা, হযরতে উসমানে গনি, এরকম ভাবে বড় লোক সাহাবীরা বসে আছে। এক কোণে থাম্বায় ঠ্যাস দিয়ে কিতদাস লোকের বাগানে কাজ করে, মসজিদে নববীতে ঝাড়ু লাগায়, তিনার নাম হচ্ছে সাইয়্যিদনা বেলাল হাবশী রাদিয়াল্লাহু তাআলা। এক কোণে থাম্বায় বসে চোখের পানিগুলো ফেলাচ্ছে। আল্লাহর নবী, আমাকে কি এই মালদার সাহাবীদের দস্তরখানে ঢাকবেন? আল্লাহর নবী আওয়াজ দিলেন, হে বেলাল হাবশী, তুমি আমার দস্তরখানে যতক্ষণ না বসবে, আমার দস্তরখান আল্লাহর কাছে মকবুল হবে না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজকে আপনি গরিবকে অ্যাভয়েড করেন, বাপের মিলাদ দিচ্ছে, বড় লোক আর নেতারা আর ইয়াসিন দাওয়াত পায়, এতিম আর মিসকিনরা দাওয়াত পায় না। বেটার বিয়ে দিচ্ছে, এতিম আর মিসকিনকে দাওয়াত দেন না, বড় লোককে দাওয়াত দেন। ইয়াসিন এমন হুজুর হয়েছে, আমি বড় লোকের ছেলের গালে চুমু খেতে পারি, আমার কাছে একটা গরিবের ছেলে তার গালে আমি চুমু খেতে পারি না। তো জেনে রেখে দিবেন, এই ইয়াসিনের মধ্যে আল্লাহর রসুলের আদর্শ আছে। এটাই হচ্ছে আদর্শ। আজকে বলে দিই, যারা দুনিয়াকে মূল্যবান মনে করছেন, আল্লাহর কসম করে বলছি, কোরআন বলছে, হে আমার নবী বলে দাও, কিয়ামতের দিনটা এত ভয়ানক হবে, কান্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারাউনাহা লাম ইয়ালবাসু ইল্লা আশিয়াতান আও দুহাহা। হে আমার নবী, পৃথিবীর মানুষকে বলে দাও, কিয়ামতের দিনে মানুষ সেই দিনে বলবে যে আমরা তো দুনিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, কিয়ামতের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াতে একটা সকাল আর একটা সন্ধ্যার বেশি গুজার করিনি। আমার মুসলমান ভাই, দেখবেন আমরা যখন বাচ্চা থাকি, আমি আপনাদের ব্রেনে ভেঙে 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 বায়ানগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি। আমার ভাই, আমরা বাচ্চা বেলায়, কিংবা আমাদের যারা বাচ্চা আছে, তাদেরকে একটা খেলনা দেন, একটা গাড়ি যদি দেন, ওই গাড়িটা যদি ভেঙে যায়, কিংবা পানিতে পড়ে যায়, কিংবা নষ্ট হয়ে যায়, বাচ্চারা কাঁদে না বাম্মায়ের কাছে? সে মনে করে, আমরা মনে করতাম এটা আমার জন্য বিরাট বড় মূল্যবান জিনিস, কিন্তু আমার ব্রেনে তখন এটা ছিলই না যে এটা অরিজিনাল গাড়ি নয়। অরিজিনাল গাড়ি তো যেগুলো চলছে, কথাটা বুঝতে পেরেছেন না পারেন? আমরা কিন্তু ছোটবেলায় জানতাম না যে এগুলো অরিজিনাল গাড়ি না, তখন মনে করতাম এটাই আসল গাড়ি, আর এটাই আমার দুনিয়া ভাবতাম। যখন বড় হলাম তখন বুঝলাম এই গাড়িটার কোনো মূল্য নাই, আসল গাড়ি তো রাস্তায় চলছে, এই গাড়িটা আমাকে কিনতে হবে, ঠিক কিনা? বুঝতে পারলে আমার মুসলমান ভাই, অনুরূপ সহকারে শুনেলেন, আপনার মনে হচ্ছে এই দুনিয়াটাই আমার সব, এই দুনিয়াটাই আসল। যারা মনে মনে ভেবে রেখেছেন, আল্লাহর কসম, কিয়ামতের দিনে যখন জান্নাতীদেরকে জান্নাত দেবে, জান্নাতীরা হায়রান হয়ে তাকিয়ে থাকবে আর মনে মনে ভাববে, দুনিয়াটা তো কিছুই ছিল না, আল্লাহ তো আমাকে অনেক 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 দিয়েছে। জোরে একবার বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই দিনে বলবেন, আল্লাহ আমাকে অনেক কিছু সম্পদ দিয়েছে। শুনেলেন, আপনাদের এখানে জানেন 24 পরগনার বসিরহাটের ইটের খুব মূল্য আমাদের দেশে, বর্ধমানে, বুঝতে পারেন? বসিরহাটের ইট নুনা লাগে না, আমাদের দেশের দাম খুব বেশি। ওই দিক থেকে লরি যেগুলো বালি খালি করতে আসে, ইট নিয়ে যায়, দিয়ে বিক্রি হয়। আমাদের ওখানে অনেক মসজিদে বসিরহাটের ইট লাগানো হয়েছে, নুনা লাগবে না বলুন। আচ্ছা বলুন, এই যে বসিরহাটের ইট, কিংবা আপনারা যেটা বাড়ি তৈরি করছেন, এটা কিসের? কাদামাটির না কিসের? কাদামাটির পুরি দিয়েছেন। একটা ইটের দাম কত? 10 টাকা, 12 টাকা, 15 টাকা ধরুন, 20 টাকা ধরুন, 50, 1000 টাকা ধরুন। আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহ জান্নাতে তোমাদের লেগে যে বাড়ি বানিয়েছে, একটা ইট হবে সোনার আর একটা ইট হবে রূপার। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ।
সেটা যেটা দিয়ে কাতনি দিয়া থাকবে রেওয়ায়েতে আছে, সেই কাতনিটা হচ্ছে জাফরান। জাফরান কিসে দেয় কথা বলে না? বিরিয়ানিতে, পোলাওয়ে। ওই জাফরানটা নয়, তুমি যেটা দিচ্ছ ওটা নকল মাল। কি বুঝলে? আমি কলকাতায়, আমার মাদ্রাসার 40টা গরু হয়, 30,000 তো আমি কলকাতায় বাজার করতে আসি। সিটি সেন্টার বলে একটা দোকান আছে চিতপুরে, বিরিয়ানির মশলা নিতে গেলাম। আমি বললাম অরিজিনাল 1 নম্বর জাফরান দাও। আমাকে বললে হুজুর কত টাকা এনেছে? আমি বেশি আনি, 70,000 টাকা এনেছি। বলে 1 গ্রামের দাম 18,000 টাকা। আমি সব থেকে খারাপ মালটা দাও। কথাটা বুঝতে পারেননি? 1 গ্রাম জাফরানের দাম যদি 18,000 হয় অরিজিনাল কেসারে, তাহলে ভেবে দেখুন 1 বস্তার দাম কত হতে পারে। তোমার ক্যালকুলেটর ফেটে বেরিয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। 1 বস্তা সিমেন্টের দাম মাত্র 350 টাকা। আমার বাড়ির কাছে সিমেন্টের ফ্যাক্টরি, আল্ট্রাটেক, ডালমিয়া যতগুলো আছে সব এসিসি, সব দুর্গাপুরে। আমার বাড়ির কাছাকাছি, আমি হাই রোডের উপরে বাস করি। আমার বাড়ি থেকে দুর্গাপুর 26 কিলোমিটার। আমার বাড়ি থেকে ডালমিয়া সিমেন্টের ফ্যাক্টরিটা 7 কিলোমিটার। আমার বাড়ি থেকে আল্ট্রাটেক সিমেন্টের ফ্যাক্টরি হাই রোডের উপরে খুব জোর হলে 17 কিলোমিটার। সবগুলো আমাদের কাছে। 1 বস্তার দাম খুব বেশি হলে আমি 500 ধরে নিচ্ছি। 1 গ্রামের দাম 18,000। আমার মুসলমান ভাই, সেই ঘরে যখন প্রবেশ করবেন, রিওয়ায়েতে আছে আপনি বাড়ি বানালে আপনার বাড়িতে বন্ধ করলে আপনাকে পারফিউম দিতে হয়, ঠিক কিনা? সেন্ট মারেন। আল্লাহর কসম, জান্নাতীরা যখন তার ঘরেতে প্রবেশ করবে মুশকে আম্বারের মতো খুশবু পাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন বাড়ি তব পৃথিবীতে একটা বাড়ি দেখাও। মুকেশ আম্বানির বাড়ির দাম বর্তমানে 3.5 কোটি। শাহরুখ খানের বাড়ির দাম হচ্ছে 250 কোটি। যারা সমুদ্রের কিনারায় বাস করছে, আল্লাহর কসম করে বলছি, পৃথিবীর একটা রাজা বাদশার বাড়ি দেখিয়ে দাও যার বাড়ির তলা দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়েছে, নহর বয়ে গেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বাড়ির দাম পৃথিবীর সমস্ত প্রেসিডেন্টের থেকে বেশি। 8,500 কোটি টাকার পোশাক কার? ভ্লাদিমির পুতিনে, রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের। বিশ্বাস করুন, তার বাড়িতেও, তার বাড়ির তলা দিয়েও একটা নহর বয়ে যায়নি। বড় কষ্টের বিষয় আমার মুসলমান ভাই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জান্নাতে যে বাড়িটা দেবে, প্রত্যেকটা জান্নাতের বাড়ির তলা দিয়ে একটা করে নহর প্রবাহিত হবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই নহর তোমরা মজা নিবে। যে পালংটা দেওয়া হবে শুতে আরাম করতে, সেই পালংটা শুধু সুবার পালং থাকবে না, পালংকে বলবে উড়ে উড়ে চল, পালং উড়ে উড়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনি জান্নাতে যাবেন। যারা মদ পান করেন সবাই ইস্তেগফার করবেন যে আজ জীবনে মদ স্পর্শ করব না। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। কেন? আমার আল্লাহ কোরআনে বললেন বিআকওয়াবি ওয়া বারিক ওয়া কাসিম মিন মাইন লা ইউসাদ্দাউনা আনহা ওয়া লা ইউনজিফুন ওয়া ফাকিয়াতিন মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন ওয়া লাহমি তায়রিন মিম্মা ইয়াশতাহুন ওয়া হুরুন ইনুন কামসালিল লুলুইল মাকনুন বিআকওয়াবি ওয়া বারিক ওয়া কাসিম মিন মাইন। পাক পবিত্র কটোরা দ্বারা তোমাদিকে পানি পান করানো হবে। সেটা কি পান করানো হবে? শারাবান তাহুরা, পাক শরাব, যেটা পান করলে তোমাদের মাথা ধরবে না, ভুল বকবে না, অজ্ঞান হয়ে পড়বে না। বিআকওয়াবি ওয়া বারিক ওয়া কাসিম মিন মাইন লা ইউসাদ্দাউনা আনহা ওয়া লা ইউনজিফুন। তোমাদের মাথা করবে না, তোমরা ভুল বকবে না। আমাদের মাতালদের যারা মদ খায় তাদের জন্য একটা কিন্তু খুব লাভ। 3 বোতল মদ খেয়ে যদি সুটিয়া বাজারে পড়ে যায়, কুকুরে যদি মুখে ঠ্যাংটা তুলে মুতে দেয় তো মনে করে আর 1 বোতল মাল চালিয়েছি, ওটাও চালিয়ে দেয়। এটা মাতালদের লাভ। মদ স্পর্শ করা শরীয়তে হারাম। আপনাকে আল্লাহ শারাবান তাহুরা মানে পাক শরাব পান করাবেন জান্নাতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পাক শরাব। ওয়া ফাকিয়াতিন মিম্মা ইয়াতাখায়্যারুন, আর যে ফলটা চাইবে তোমার মুখের সামনে ধরা হবে। ওয়া লাহমি তায়রিন মিম্মা ইয়াশতাহুন, আর যে পাখির মাংস চাইবে
ভুনা ভুনা তোমাদিকে রেডিমেড দেওয়া হবে। তুমি খালি মনে মনে ভাববে এটা খাবো, মুখের কাছে চলে আসবে তোমার। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে ওয়াহুরুন ইন কামসালিল লুলুল মাকনুন, তোমাদের জন্য তোমাদের হুর বিবিদিকে আমি কিভাবে লুকিয়ে রেখেছি। যেমন তোমরা মুক্ত পাথরকে ডিব্বার ভেতরে ভরো, তারপরে লকারের ওপরে আলমারি যেমন ভাবে লুকিয়ে রাখো, আমি তোমাদের লেগে তোমাদের বিবিদিকে হুর বিবিদিকে লুকিয়ে রেখেছি। তোমরাই প্রথম তাদেরকে স্পর্শ করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার মুসলমান ভাই, প্রত্যেকটা ভাই নিয়ত করেলেন আজ থেকে আমরা দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত হব। জোরে বলুন না ইনশাআল্লাহ। হাত তুলে বলুন তো 5 ওয়াক্তের নামাজ কে কে পড়বেন? হাত তুলেন, হাত তুলেন, জোরে একবার বলুন ইনশাআল্লাহ। নামাজ একজনও কাজা করবেন না। বুখারী শরীফের হাদিসে আছে, নবীজি বললেন যার নামাজ নেই তার ইসলাম নেই, যার নামাজ নেই তার ইসলাম নেই। আপনার মধ্যে নামাজ নেই, আপনার মধ্যে ইসলাম নেই। নামাজ নিয়ে আসুন, রোজা নিয়ে আসুন, দিনদারি আনুন, তাকওয়া নিয়ে আসুন, পরেজগারি নিয়ে আসুন, পরকালের চিন্তাধারা নিন। আমি মরে যাওয়ার পরে যেন আমার জন্য কবরটা ভালো হয়, আমি মরে যাওয়ার পরে আমার পরকালটা যেন শান্তিময় হয়, সেই জন্য আমি অনুরোধ করে যাব। আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, আল্লাহ মৃত্যুকাল পর্যন্ত হালাল রুজি দাও। দোয়া কবুল করার জন্য হালাল মাল খেতে হবে, আল্লাহ হারাম থেকে অ্যাভয়েড করাও। দুনিয়া কতদিনকার আপনারা বলতে পারবেন? যাদের কাছে টাকা বেশি আছে তারা কি কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? আল্লাহর কসম, আমার আল্লাহর হাতে হায়াত আর মত, আমার আল্লাহর কন্ট্রোলে আছে হায়াত আর মতটা। আমার আল্লাহ যেদিনে চাইবেন সেদিনে মৃত্যু দান করবেন। ওই জন্য আমার ভাই, আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখবেন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া রাখবো। আপনারা, আপনাদের সঙ্গে হায়াত বাকি তো মুলাকাত বাকি। আপনারা আমার পরে আমারই ছাত্র আসছে ইনশাআল্লাহ, উনি মূল্যবান কথা রাখবেন, আরো দামি কথা রাখবেন। আপনারা ধীর স্থির ভাবে তার বক্তব্য শুনবেন, শ্রবণ করবেন আর আমাকে দোয়া দিবেন। আমার মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবেন, আমার পরিবারের লেগে দোয়া করবেন, সমস্ত উলামাদের জন্য দোয়া করবেন, মাদ্রাসা মসজিদের জন্য দোয়া করবেন, ফিলিস্তিন গাজার জন্য আপনি দোয়া করবেন। আমার ভাই, ফিলিস্তিনের মজলুম মুসলিমদের জন্য ভাই প্রশ্ন আরো আগে দিতে হতো, এখন উত্তর দেবার সময় নেই। আমি অন্য জলসায় দিয়ে দেবো, ইউটিউবে শুনে নেবেন। 2.5 মিনিটে যদি কেউ 4 রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে, আমার তো বলাই আছে ওটার নাম হচ্ছে হাই স্পিড নামাজ, পাইকারি নামাজ। পাইকারি নামাজ পড়বেন না। যদি বলেন কেন? কোরআনে আছে, শর্টে বলে দিচ্ছি। কোরআনে আছে, হে আমার নবী বলে দাও পৃথিবীর মানুষকে, কাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযীনা হুম ফি সলাতিহিম খাশিউন, তারা নামাজ পড়লে যেন ধীর স্থির ভাবে নামাজ আদায় করে। আপনারা নামাজের মধ্যে সকলে ধীর স্থিরতা আনবেন। সকলে জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। হায়াত বাকি তো মুলাকাত বাকি। আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখুন, আমি আপনাদের জন্য দোয়া রাখি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম। দরুদ শরীফ পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাহালম কই? আরে কোথায় আছে? ওই কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে আস। আরে ভাই, কোন ব্যক্তি দোয়ার সময় যদি হাত নিয়ে খেলা করে তাহলে ওই ব্যক্তির দোয়াটা হবে কি না? দেখুন, কোন যেগুলো আল্লাহর ইবাদত এবং শরীয়ত, এগুলোকে নিয়ে কেউ কিন্তু মজাক করবেন না। হাত নিয়ে খেলা করছেন, এ করছেন, এগুলো হচ্ছে মানে আর কি অনীহা নিয়ে আসা। ইসলাম কিন্তু অনীহার জিনিস নয়, দোয়া কিন্তু অনীহার জিনিস নয়। দোয়া হয় চোখের পানির দ্বারা আল্লাহর কাছে। সাহাবীরা, নবীরা অন্তর থেকে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন। আর সকলে অন্তর থেকে দোয়া চাইবো। জোরে বলুন ইনশাআল্লাহ। কাঁদবেন না। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে কবুল করুক। আসসালামু আলাইকুম।